जगन्नाथ सचिरानंद जय जय जगन्नाथ सचिरानंद त्रिभुवने परे जार चरणवंद त्रिभुवने जय जय जगन्नाथ सचिदानंद जय 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 जगन्नाथ सचिदानंद जय त्रिभुवने करे जार चरणवंद नीलाचले शंख चक्र गदा पद नीलाचले नीलाचले शंख चक्र गदा पद नीलाचले नदिया नागरे दंड कमंडलू नदिया नागरे दंड कमंडलू नदिया नागरे दंड रावण बधिया गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला श्री राधर भवे गौरवता हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार हरे कृष्ण
वासुदेव घोष बोले कोई जोड़ा वासुदेव घोष बोले कोई जोड़ा वासुदेव घोष बोले कोई जोड़ा वासुदेव जय गौर जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम जय श्री श्री गौर निताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। less attendance today maybe due to rain. ఈరోజు వర్షం కారణం చేత బహుశా తక్కువ మంది వచ్చినట్టున్నారు కార్యక్రమానికి. We thought today more people will come because weather is very good. ఈరోజు వాతావరణం బాగుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది వస్తారని అనుకున్నాను. But whenever we think, it doesn't become always true. ఇప్పుడు మనం ఏదనుకుంటే అదే సత్యం అవ్వదు ఇప్పుడు. So now we sang this beautiful bhajan. Maybe most of you
couldn't understand anything, but faithfully you sang. ఇక్కడ మనం చాలా చక్కటి ఒక గీతం, భజన గీతం మనం పాడుకున్నాం. అయితే చాలామందికి మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ మీరందరూ విశ్వాసంతో దాన్ని అనుసరించారు, పాడారు మీరు కూడా. So it was a beautiful bhajan written by Vasudev Ghosh. వాసుదేవ ఘోష్ రచించినటువంటి ఒక సుందరమైన గీతం ఇది. And in the last line, he is saying a very important thing that Jai Gaur, Shai Krishna, Shai Jagannath. చివరి పంక్తులు ఆయన ఏమన్నారంటే జై గౌర్ సై కృష్ణ సై జగన్నాథ్ అని చెప్పారు. So Bengali is not very difficult to understand. బెంగాలీ అనేది అర్థం చేసుకోవడం అంత కష్టమేం కాదు. So maybe you can find out by hearing that Jai Gaur, Shai Krishna, Shai Jagannath. కాబట్టి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు, జై గౌర్ సై కృష్ణ సై జగన్నాథ్. So Jai Gaur, who is Gaur? ఎవరు గౌరుడు? గౌర మహాప్రభు ఎవరు? Shai Krishna, that Gaur himself is Krishna. మరి ఆ చైతన్య మహాప్రభువే స్వయంగా కృష్ణుడు. Shai Jagannath, and that Gaur who is Krishna, the same he is Jagannath. ఏ చైతన్య మహాప్రభు అయితే కృష్ణుడో ఆయనే జగన్నాథుడు కూడా. So here daily we are worshipping Shri Shri Gaur Nitai, so they are not different from Krishna and Balaram. మరి ఇక్కడ మనం ప్రతిరోజు కూడా గౌర నితాయిల్ని అర్చిస్తూ ఉన్నాం. వారు జగన్నాథుడికి అభిన్నమైనటువంటి వారు. And then after some time we will be having a grand Rath Yatra here on July 16. We will have Jagannath, Baldev and Subhadra. అయితే ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్తున్నారు ఏమిటంటే ఇక్కడ ఎవరినైతే గౌరనైతే మనం అర్చిస్తున్నామో వారు కృష్ణ బలరాములకి అభిన్నులు. అయితే ఇప్పుడు మనం త్వరలో ఆ కృష్ణ బలరాములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే జగన్నాథుడు బలదేవుడిగా వచ్చారు. మరి త్వరలో మనం ఒక చక్కటి రథయాత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించుకోబోతున్నాం పట్టణంలో. So this Jagannath, Baldev, Subhadra, they are same, means Krishna, Balaram and their sister Subhadra. జగన్నాథుడు బలదేవుడు సుభద్ర ఎవరు అంటే కృష్ణుడు బలరాముడు వారి సోదరి అయినటువంటి సుభద్రాదేవి. For so long this Rath Yatra is going on in India. మరి ఎంతో పురాతన కాలం నుండి భారతదేశంలో ఈ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉంది. But I remember during our childhood we didn't had much information or knowledge and moreover no interest. అయితే నాకు గుర్తుంది మా బాల్యంలో దీని గురించి మాకు అంత సమాచారం లేదు, అంత జ్ఞానం లేదు, ఇంకా చెప్పాలంటే అంత ఆసక్తి కూడా ఉండేది కాదు మాకు. I remember during my childhood we had only one channel called Doordarshan. నాకు గుర్తుంది మా బాల్యంలో ఒకే ఒక్క టీవీ ఛానల్ ఉండేది, దాని పేరు దూరదర్శన్. దయచేసి సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. Many of you also have experience because at that time we didn't have cable TV, forget about mobiles, nothing, only Doordarshan. Whatever is coming there we have to see. మీలో కూడా చాలా మందికి అనుభవం ఉండే ఉంటుంది. బాల్యంలో కేవలం దూరదర్శన్ ఒకటే ఉండేది, కేబుల్ టీవీ ఉండేది కాదు. అందులో వాళ్ళు ఏది చూపిస్తే అదే చూసేవారు అందరూ. And it sometimes it used to be so boring. They will teach about some how to do irrigation and how to put this crop, and we used to think what we have to do by learning how to do this crop and everything. అయితే అందులో చూపించేటువంటి కార్యక్రమాలు ఒక్కోసారి అసలు ఆసక్తికరంగా ఉండేవి కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక్కోసారి వ్యవసాయం ఎలా చేయాలి, ఈ పంట ఎలా వేయాలి, ఇలాంటివన్నీ చూపించేవారు. And similarly, one day, whole day from the morning, they will show Jagannath Rath Yatra live. మరి అలాగే సంవత్సరంలో ఒక రోజు ఏం చేస్తారు, ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసేవారు. I don't watch TV now. I don't know it is happening now or not, but they used to show live commentary. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీవీ చూడడం లేదు. కానీ అప్పట్లో ఈ ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం కూడా జరుగుతుండేది ఈ రథయాత్ర కార్యక్రమాన్ని. Different languages, Hindi, Odia, like that. వివిధ భాషల్లో, హిందీ, ఒడియా భాషల్లో. And we used to think, what is going on? Already this channel, Doordarshan is so boring, and moreover, today they stopped all the programs also. Morning is what commentary going on? So much crowd is there, so many people. We used to hate that moment. మాకేమనిపించింది ఏమిటంటే అసలు దూరదర్శన్ అంటేనే అందులో ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు ఉండవు. దానికి తోడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ రథం ఏమిటి, ఆ చుట్టూ తండోపతండాలుగా జనం ఏమిటి, ఏంటి అసలు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ అనుకునేవాడు. Most of the Indians had no knowledge anything about Rath Yatra, or even though they watch in the TV, no interest. అత్యధిక శాతం మందికి భారతదేశంలో ఎవరు కూడా ఈ రథయాత్రని చూసేవారు కాదు, ఒకవేళ చూసిన వారికి ఆసక్తి ఉండేది కాదు. So how come this Rath Yatra became so popular suddenly in India that I am sitting here and speaking about Rath Yatras now?
మరి ఉన్నట్టుండి భారతదేశంలో ఈ రథయాత్ర అంత ప్రముఖమైనదిగా ఎలా మారిపోయింది? మరి నేను ఇక్కడ ఈ భీమవరంలో కూర్చుని రథయాత్ర గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నాను? That we will discuss today. అది మనం ఈ రోజు చర్చిద్దాం. So it all happened because of the mercy of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. మరి ఇదంతా కూడా మా యొక్క సంస్థాపకాచార్యులైనటువంటి భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల జరిగింది. Actually, not only Jagannath Rath Yatra, because of Srila Prabhupada mercy, today we can see there is so much crowd in Vrindavan and Mayapur and other places, only because of the mercy of Srila Prabhupada. మరి కేవలం జగన్నాథ రథయాత్ర ఒక్కటే కాదు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల బృందావనంలో, మాయాపూర్లో మరి వేలాది మందిగా, లక్షలాది మందిగా జనం అక్కడికి సందర్శనకి వెళ్తున్నారు. So he was the person who really taught us the importance of celebrating festivals, importance of dham. Before that, we used to go there only as tourists, or we were not going there at all. We were going somewhere else. మరి ఆయన యొక్క దయ వల్లే అసలు ఈ ధామాల యొక్క వైభవం ఏమిటి, అసలు ఈ ఉత్సవాల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, ఇవన్నిటిని ఎందుకు జరుపుకోవాలని తెలిసింది. అంతకుముందు ఎవరికి ఆసక్తి ఉండేది కాదు, అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళేవారు కూడా కాదు ఆ ప్రదేశాలకి. Before coming in touch with Krishna consciousness, we used to celebrate Janmashtami also like that. The whole day we will enjoy. Night we will eat some kheer and puri. Kheer and puri in North India. I don't know here what you eat people, but we had no knowledge how to celebrate Janmashtami. మరి కృష్ణ చైతన్యలోకి రాకముందు అసలు జన్మాష్టమి కార్యక్రమం కూడా ఎలా జరుపుకోవాలో మాకు తెలియదు. అసలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏదో ఆడుకునే, సాయంత్రం ఏంటంటే కొంచెం పూరి తర్వాత పాయసం అవి తినేవాళ్ళం ఉత్తర దేశంలో. మరి ఇక్కడ ఏం చేసేవారో నాకు తెలియదు. And forget about Rath Yatra, no knowledge at all. ఇక రథయాత్ర గురించి మర్చిపోండి, దాని గురించి అసలు ఎవరికి జ్ఞానమే లేదు ఆ రోజు. So Srila Prabhupada was the person who taught us about our own Sanskriti, our own culture. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పింది ఆయనే మనకి. But he taught us in a way like touching the nose, not like this but like this. కానీ ఆయన ఎలా చెప్పారంటే ముక్కు ఎక్కడ ఉందంటే ఇలా పట్టుకోవడం కాకుండా ఇలా పట్టుకున్నట్టుగా చెప్పారంట. He tried to touch the nose like this, means he tried to start preaching to Indians, but Indians didn't took him serious. అంటే ఇది ఎలాంటిదంటే ఆయన నేరుగా భారతీయులకి ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు, అంటే నేరుగా ముక్కు పట్టుకోవాలన్నది. కానీ భారతీయులు ఎవరు కూడా ఆసక్తి చూపించారు ఆయన ప్రచారంలో. So he had to come all the way like this to do this simple thing. కానీ ఈ చిన్న విషయాన్ని ఇలా ముక్కు ఎలా పట్టుకోవాలో చెప్పడం కోసం ఆయన ఇలా చేపెట్టి అంతా తిరిగి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందన్నమాట. So Srila Prabhupada, he was very very intelligent. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన చాలా చాలా తెలివైన వ్యక్తి. So he knew that what Indians, they don't take it seriously, but the Westerners, when they do, the Indians will take it seriously because they were following the Westerners. ఆయన ఏం ఆలోచించారంటే ఈ భారతీయులు తమ సంస్కృతి వైభవాల గురించి చెప్తే పట్టించుకోవట్లేదు, కానీ వీళ్ళు గుడ్డిగా పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళని అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే వీళ్ళు తమ సంస్కృతిని ఆచరిస్తారని అనుకున్నారు. So it's a very amazing and interesting story that how Lord Jagannath Rath Yatra started in the West. అసలు జగన్నాథ రథయాత్ర పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎలా ప్రారంభమైందనేది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఒక వృత్తాంతం అది. So as I mentioned in my last class, that we all know in Jagannath Puri the Westerners are not allowed to enter. నేను పూర్వ తరగతిలో నేను చెప్పాను, జగన్నాథపురిలో విదేశీయులను ఎవరిని కూడా ఆలయంలోకి ప్రవేశించనివ్వరు. But he is Jagatnath, means Lord of the entire universe, which includes foreigners also. కానీ మరి జగన్నాథుడు అంటే సమస్త జగత్తుకి నాథుడు. సమస్త జగత్ అంటే అందులో విదేశీయులు కూడా ఉన్నారు కదా. But we have to follow the etiquette and maryada of certain temples. If they are not allowing, then forcefully we should not enter. కానీ మనం కొన్ని మందిరాల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలను గౌరవించాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు విదేశీయులను అనుమతించట్లేదు అనుకోండి, బలవంతంగా లోపలికి చొరబడడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. There was an associate of Lord Chaitanya, his name was Haridas Thakur. Although he was from a Muslim background, but he was a very staunch devotee of Lord Chaitanya. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుచరుల్లో ఒకరు హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఉండేవారు. ఆయన మహమ్మదీయుడు అయినప్పటికీ కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తుడు. So being a Muslim, he was not allowed to enter in Jagannath Puri, but Chaitanya Mahaprabhu never made this an issue.
మరి ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ అనే ఆయన ముస్లిం కావడం చేత ఆయనకి జగన్నాథపురి మందిరంలోకి ప్రవేశం లేదు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ని బలవంత పెట్టలేదు, నువ్వు వెళ్ళు దర్శనం చేసుకోవాలి. Whatever the rules and regulations of a certain temple are, we should give it proper respect. ఒక మందిరం యొక్క నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మనం సరైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇవ్వాల్సిందే. But Chaitanya Mahaprabhu himself used to bring Lord Jagannatha's prasad for Haridas Thakur. కానీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా జగన్నాథుని యొక్క మహాప్రసాదాన్ని తీసుకుని హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రతిరోజు తెచ్చిచ్చేవారు. Just now what we sang, Jai Gaur, Shai Krishna, Shai Jagannath, means Gaur and Jagannath there is no difference. ఇప్పుడే మనం పాడుకున్నాం కదా, జై గౌర్ సై కృష్ణ సై జగన్నాథ్ అంటే చైతన్య మహాప్రభుకి జగన్నాథునికి ఏ విధమైన వ్యత్యాసం లేదు. Means Jagannath himself is bringing his own prasad for his devotee. How Okay. fortunate. చూడండి ఎంత అదృష్టం, జగన్నాథుడే స్వయంగా తన ప్రసాదాన్ని తన భక్తునికి తెచ్చిస్తున్నాడు. And we say that he was Muslim, this and that, but this is the glory of the pure devotee. That pure devotees, they purchase Krishna. Krishna becomes attracted to them. కాబట్టి మనం అంటాం అతను ముస్లిం అది ఇది అని చెప్పి, కానీ శుద్ధ భక్తుల యొక్క గొప్పతనం ఇదే. అంటే శుద్ధ భక్తులు తమ యొక్క భక్తితో భగవంతుడిని కొనుగోలు చేస్తారు, భగవంతుడు భక్తుల వైపు ఆకర్షితుడవుతాడు. So in the Western countries, we see that Srila Prabhupada went for preaching, and it was just in the beginning days. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళారు, అది కేవలం ఆరంభ రోజులు మాత్రమే. So it was 1967, I think, early 1967, and one day a disciple of Srila Prabhupada, very early disciple, Malati Mataji, so she brought one small doll from some Indian shop. అయితే 1967వ సంవత్సరం ఆరంభంలో అనుకుంటా ప్రభుపాదుల వారి శిష్యురాలైనటువంటి మాలతీదేవి అని ఒక మాతాజీ, ఆవిడ బజారుకు వెళ్ళి ఒక చిన్న భారతీయ బొమ్మను ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చారు. So at that time, those who were around Srila Prabhupada, those Westerners, they had no idea about Vedic culture, Hinduism, nothing. ఆ రోజుల్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో విదేశీ శిష్యులు, వారికి వైదిక సంస్కృతి గురించి అసలు ఏమీ తెలియదు. So one day, before this incident, one day some of the new people there, they brought a picture in front of Prabhupada. అయితే దానికి ముందు ఎవరో కొంతమంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు ఏం చేశారంటే ఒక చిత్రపటాన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరికి. They said, Srila Prabhupada, we found this in one Indian store. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ప్రభుపాద ఒక భారతీయ వస్తువులు అమ్మే దుకాణంలో మాకు ఈ బొమ్మ కనిపించింది అని చెప్పి అన్నారు. So this picture we are not able to understand, Srila Prabhupada. What is this? Is it a cat, or is it some rat, or it is a monkey, or what is this? We are not able to understand. వాళ్ళు తీసుకొచ్చే చిత్రపటాన్ని, ప్రభుపాద ఈ చిత్రంలో ఉన్నది ఒక పిల్ల, లేకపోతే ఇది ఒక ఎలుక, లేకపోతే ఇది ఒక కోత, మాకు అర్థం కావట్లేదు, ఏమిటిది అని అడిగారు. Then Srila Prabhupada was laughing. He said that this is Lord Hanuman. శ్రీల ప్రభుపాద వారు నవ్వి ఇది హనుమంతుడు అని చెప్పి అన్నారు. He is a great devotee of Lord Ram. Then Srila Prabhupada told them about. So they learned, oh, okay, like that. They had no knowledge. ఇది హనుమంతుడు, ఈయన గొప్ప రామభక్తుడు అని చెప్పి అప్పుడు వారికి హనుమంతుడి గురించి రాముడి గురించి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు, ఎందుకంటే వారికి అది కూడా తెలియదు అనమాట. So this Mataji, one day she brought one small doll, and Srila Prabhupada, look what I found. అయితే ఈ మాతాజీ ఒకరోజు ఏం చేసిందంటే, ఆవిడ ఒక చిన్న బొమ్మ ఒకటి తీసుకొచ్చి, ప్రభుపాద చూడండి ఈ బొమ్మ ఒకటి తీసుకొచ్చాను అని చెప్పి అన్నదాన్ని. And immediately after seeing that small doll, Srila Prabhupada was surprised. His eyes become big. ఆ బొమ్మను చూడగానే వెంటనే శ్రీల ప్రభుపాద వారి ముఖం ఆశ్చర్యంతో ఆయన కళ్ళు పెద్దవైపోయాయి. That doll has big eyes and blackish texture and some hand type thing like this. ఎందుకంటే ఆ బొమ్మకి పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయి, ముఖం అంతా నల్లగా ఉంది, చేతులు కొరచగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి. So Srila Prabhupada said, he became very astonished and happy. He said, this is Lord Jagannath, the master of the entire universe. ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఉన్నారంటే, ఇది జగన్నాథుడు, మొత్తం సమస్త జగత్తుకే నాథుడైన అని చెప్పన్నారు. And he has his brother Baldev and Subhadra also. They are also similar to this. ఇంకా ఆయన ఏమన్నారంటే, ఒక బొమ్మ తీసుకొచ్చావు, ఇలాంటివి ఇంకొక 2 బొమ్మలు ఉంటాయి, ఒకటి ఆయన సోదరుడు బలదేవుడు, ఒకటి సోదరి సుభద్రాదేవి అన్నారు.
Then she said, yes, yes, Prabhupada, I saw two more, like these two more were there. అప్పుడు ఆవిడ ఏముందంటే అవునవును నేను ఆ కొట్లో ఇంకొక 2 బొమ్మలు చూశాను ఇలాంటివి అని చెప్పాను. And Prabhupada told, yes, yes, bring them also. See, she took her husband Shyam Sundar and they ran to that Indian store and brought this Baldev and Subhadra. Although they don't know Baldev, Subhadra, they look like that, the previous doll, so they brought these two also. అయితే ఆవిడ వెంటనే తన భర్త అయినటువంటి శ్యామసుందర్ని కూడా తీసుకుని ఆ భారతీయ అంగడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి తెలియకపోయినా బలదేవుడు ఎవరు సుభద్ర ఎవరు ఇదే బొమ్మ లాంటివి ఇంకొక 2 బొమ్మలు ఉంటే అవి కూడా పట్టుకొని వచ్చారు. Then Srila Prabhupada became very happy. So he placed Jagannath, Baldev, Subhadra, as you can see in this calendar. He placed them like that on the table. వెంటనే ఆయన ఏం చేశారు ఈ జగన్నాథుడు సుభద్రాదేవి బలదేవుణ్ణి వరుసలో ఒక ఒక ఆసనంపై పెట్టారన్నమాట. What happened there? Move? In the bench. Oh, so I'll just start after 2 minutes, or else they will not listen what I'm telling. Before itself they could have done it. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. So now he placed them on the table and he paid full Sashtang Pranam. వెంటనే ఆయన ఏం చేశారు ఒక ఎత్తైన బల్ల మీద 3 బొమ్మలను పెట్టి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారు. And then he explained the glories of Lord Jagannath, the whole history, how they appeared and everything. అప్పుడు ఆయన మొత్తం అసలు ఈ జగన్నాథుడు ఎవరు దాని యొక్క పూర్తి చరిత్ర ఏమిటి ఆ రూపాల్లో ఎందుకు అవతరించారు అన్నీ చెప్పారు వాళ్ళకి. Then he said, Shyam Sundar, can you make some 3 feet size this Jagannath, Baldev and Subhadra made up of wood? Can you do that for me? అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే పక్కన ఉన్నటువంటి శ్యామసుందర అనే శిష్యుని పిలిచి ఇదిగో ఈ చిన్న బొమ్మల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని చూసి ఇలాంటివి 3 అడుగులు ఎత్తున్నవి తయారు చేయగలవా అని అడిగారు. So Shyam Sundar Prabhu had some experience of carpentry and some others also. So he said, and that time whatever Srila Prabhupada said, no one used to say no. He said, yes, Prabhupada will make. అయితే శ్యామసుందర అనే శిష్యుడికి కొంత వడ్రంగి పని తెలుసు అనమాట. ఆ రోజుల్లో ఎవరు కూడా శ్రీల ప్రభుత్వంలో ఏదైనా చెప్తే శిష్యులకి వాళ్ళు ఎప్పుడు కాదని అనేవారు కాదు, ఏ పని చెప్పినా చేసేవారు. కాబట్టి ఈ శిష్యుడు కూడా అలాగే అన్నాడు, చేస్తానన్నాడు. This was the dedication of Srila Prabhupada's disciple towards their Guru Maharaj. They never used to say no. Yes, Prabhupada, we will do it. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పట్ల తమకు శిష్యులకి అంతటి అంకిత భావం ఉందన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అలా ఆజ్ఞాపించగానే వాళ్ళు అవును ప్రభుపాద మేము చేస్తామని చెప్పి పూనుకున్నారు ఆ పనికి. Later, after so many years, Srila Prabhupada sent this Shyam Sundara Prabhu, his wife Malati, and 2 more couples to London. He just told, go there preach. They said yes. They have never been to London. They don't know what is it, new country, but they told yes, we will do. తర్వాత కాలంలో ప్రభుపాదుల వారు ఇదే శ్యామసుందర మాలతి దంపతులతో పాటుగా ఇంకొక దంపతుల్ని ఏం చేశారంటే లండన్కి వెళ్ళి ప్రచారం చేయమన్నారు. వాళ్ళకి అసలు లండన్ అంటే ఏమిటో తెలియదు, కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారంతే వెళ్ళారు. So this was the dedication. So Shyam Sundar Prabhu said, yes, Prabhupada will make. కాబట్టి శ్యామసుందర ప్రభు ఏమన్నారు, అలాగే ప్రభుపాద చేస్తామని చెప్పన్నారు. Then Shyam Sundar Prabhu and with the help of some others, started carving the deities of life-size deities, 3 feet deities of Jagannath, Baldev and Subhadra. మరి శ్యామసుందర ప్రభు మరికొంతమంది సహాయం తీసుకొని జగన్నాథ బలదేవ్ సుభద్ర విగ్రహాలు చెక్కడం మొదలుపెట్టారు. But at that time, they were not so fixed up. They didn't had much knowledge of bhakti, much knowledge of Lord Jagannath, Krishna, all the things. So they were still attached to their previous bad habits. కానీ ఆ రోజుల్లో అప్పటికి వాళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా వాళ్ళకి భక్తి గురించి కానీ సాధన గురించి కానీ పూర్తిగా అవగాహన లేదు, పూర్తిగా స్థిరత్వాన్ని పొందలేదు. కాబట్టి వారి పూర్వపు చెడు అలవాట్లు ఇంకా ఉన్నాయి వాళ్ళకి. And Srila Prabhupada was tolerating them. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారిని ఎంతగానో సహించారు. Once Srila Prabhupada came and saw that there was a cigarette filter, when we smoke at the end, there will be some filter remaining. So that filter was on the head of Baldev. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వచ్చారు, వచ్చి చూస్తే సిగరెట్ కాల్చిన తర్వాత చివరిలో ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా, చిన్న స్పాంజి ముక్క. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ స్పాంజి ముక్క బలరాముడి నెత్తి మీద పెట్టుందన్నమాట, చెక్క మీద. Means someone who were carving the deities while they were smoking and carving,
and when the cigarette was finished, they kept the filter on top of the head of Balram. అంటే దాని అర్థం ఆ విగ్రహాలు చెక్కిన వాళ్ళలో ఎవరో మొత్తాన్ని సిగరెట్ కాల్చారు, చెక్కుతూ చెక్కుతూ ఏం చేశారో ఆ సిగరెట్ ఏదైతే స్పాంజ్ ముక్క ఆ బలరాముడు విగ్రహం ఎత్తి మీద పెట్టారు. So they were very new people. They didn't know what we will not do generally in India. So they were foreigners. They didn't have much knowledge. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా కొత్త వాళ్ళు, పైగా వాళ్ళు విదేశీయులు, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అనమాట. మనకి భారతీయులు మనం ఏమైతే పనులు చేయమో వాటి గురించి అసలు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. So then the deities were ready, and these Jagannath, Baldev, Subhadra became the first deities which came in ISKCON. తర్వాత మరి ఆ జగన్నాథ బలదేవ్ సుభద్ర విగ్రహాలు తయారయ్యాయి. ఇస్కాన్లో అవే మొట్టమొదటి జగన్నాథ బలదేవ్ సుభద్ర విగ్రహాలు అయ్యాయి. Now we have so many temples all around the world, ISKCON, so many centers with so many deities. So these Jagannath, Baldev, Subhadra were the first deities to be installed in San Francisco. ఇప్పుడు చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్కాన్కి అనేకమైనటువంటి ఆలయాలు ఉన్నాయి, అనేకమైన జగన్నాథ బలదేవ సుభద్ర శ్రీ విగ్రహాలు ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ 3 విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో మొట్టమొదటి జగన్నాథుని యొక్క విగ్రహాలు. Then Srila Prabhupada informed all the devotees that in India there is a grand festival called Jagannath Rath Yatra. అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులతో అన్నారు, భారతదేశంలో ఒక వైభవోపేతమైనటువంటి ఉత్సవం జరుగుతుంది, దాన్ని జగన్నాథ రథయాత్ర అంటారు. So he said that in that Rath Yatra festival we take Jagannath Rath Yatra, Jagannath, Baldev and Subhadra in different carts, and we move them along the road, and we chant and we distribute prasad and we sing, and so many people they join. అని ఏమన్నారంటే, భారతదేశంలో ఈ రథయాత్ర ఉత్సవం చేస్తాం, జగన్నాథుడికి, బలదేవుడికి, సుభద్రమాయికి ముగ్గురికి 3 రథాలు ఉంటాయి, వాటిని జనం అంతా కూడా లాక్కెళ్తూ ఉంటారు, పెద్ద ఎత్తున కీర్తన జరుగుతుంటుంది, దారి పొడుగున మేళ వాయిద్యాలు, తాళాలు ఇవన్నీ కూడా వాయిస్తారు, ప్రసాదం అంతా కూడా పంచి పెడతారు, నృత్యం చేస్తారని చెప్పారు. So Srila Prabhupada said that we will have such Rath Yatra in America also. అప్పుడు ప్రభుపాద వారు ఏమన్నారు, ఆ విధమైనటువంటి రథయాత్రని మనం అమెరికాలో కూడా చేద్దామని చెప్పి అన్నారు. See, he had such a big dreams that for Jagannath Rath Yatra he wanted to bring to the US also. చూడండి, ఆయనకి అంత పెద్దటి కళల్లో కనేవారు అనమాట. ఆయన జగన్నాథ రథయాత్రని అమెరికా కూడా తీసుకురావాలనుకున్నారు. So that Prabhupada used to say, he is the Lord of the entire universe, Jagannath. So everyone is eligible to get the mercy. ఎందుకని ఆయన ఏమన్నారంటే, ఆయన పేరు జగన్నాథుడు, అంటే జగత్తుకే నాథుడు, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయన కృపను పొందడానికి అర్హులు అని అన్నారు. In India they are not allowed to enter, but we will bring Jagannath to the west, so that Jagannath will give their mercy to all the westerners. ఆయన ఏమన్నారంటే, విదేశీయుల్ని భారతదేశంలో ఉన్న జగన్నాథపురి క్షేత్రంలోకి అనుమతించారు, కాబట్టి జగన్నాథుడినే మనం అమెరికాకి తీసుకొద్దాం అని చెప్పన్నారు. But it was the 1960s and they had no idea how to build a rath. In 1967 first Rath Yatra happened in the July in San Francisco. It was a normal truck like that, on top of that it happened. అయితే 1967వ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి రథయాత్ర జరిగింది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరంలో, అమెరికాలో. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఒక ట్రక్ లాంటి దాని మీద రథాలు పెట్టి ఊరేగించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు దేని గురించి అవగాహన లేదు ఆ రోజుల్లో. Then Srila Prabhupada said that there in Puri on the day of the Jagannath Rath Yatra they build 3 rathas for Jagannath, Baldev and Subhadra. ప్రభుపాద వారు ఏమన్నారంటే, జగన్నాథ రథయాత్ర రోజున పూరిలో జగన్నాథుని యొక్క క్షేత్రంలో 3 రథాలు నిర్మిస్తారు, జగన్నాథుడికి, బలదేవుడికి, అలాగే సుభద్రాదేవికి. And he just took a piece of paper and he was showing the rath is like that. He was drawing like that, rath is like that, like that. ఆయన ఏం చేశారు, కాగితం ఒకటి తీసుకుని వాళ్ళకి దాని మీద పెన్నుతో గీతలు గీసి చూపిస్తున్నారు, రథం అంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది. And he asked, can you make rath like this? ఆయన అడిగారు శిష్యుల్ని, మీరు ఇలాంటి రథం తయారు చేయగలరా అని. How is it possible? Just by seeing a photo we can make rath like that, rath like that. ఎలా సాధ్యం అవుతుంది, ఊరికి ఒక ఫోటో చూసి రథాన్ని ఎలా తయారు చేసేస్తారు? If I tell you some design I will make, I will tell, can you make my house like this? So is there any need of any designer, architect, all that? Everyone can make some photo and give it to the architect. ఊరికే మీరు ఏదో కాగితం మీద గీతలు గీసి ఇస్తే ఇల్లు కట్టేటట్టయితే ఇంక ఇంజనీర్లు ఎందుకు, వాళ్ళకి ఆర్కిటెక్ట్లు ఎందుకు, వీళ్ళంతా ఎందుకు?
So here Srila Prabhupada just took a pen or pencil, made some photo. Here it should be like this. The tires should be like this. There should be canopy on the top. So everything was explaining. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కేవలం కాగితం మీద గీతలు గీసి చూపించారు. ఇదిగో ఇలా చక్రాలు ఎలా ఉండాలి, మట్టం ఎలా ఉండాలి, దానికి అధిష్టానం ఎలా ఉండాలి, పైన ఇదిగో గొడుగు ఎలా ఉండాలి, శిఖరం ఎలా ఉండాలని కాగితాల్లో గీతలు గీసి చూపించారు. Srila Prabhupada's disciples said, yes, Prabhupada, we will make. శ్రీల ప్రభుపాదుల శిష్యులు ఉన్నారు, అలాగే ప్రభుపాద చేస్తాం మేము అని చెప్పాను. They were qualified engineers and everything, but the most important thing of their success was the faith on their Guru and Krishna. వాళ్ళు వాస్తవానికి అర్హత ఉన్నటువంటి ఇంజనీర్లు ఉన్నారు ఆ శిష్యుల్లో, కానీ వాళ్ళకున్న గొప్ప అర్హత ఏమిటంటే వారి ఆధ్యాత్మిక గురువైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పట్ల దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం. They had deep faith on Srila Prabhupada and his words, and they were sure that if Srila Prabhupada, because of his blessing, we will be able to make these rathas. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మాటపై వారికి చాలా లోతైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది. ఆయన మాట అన్నారు కాబట్టి మనం దాన్ని పట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయగలం అనుకున్నారు. And then some of his leading disciples like Jayanand Prabhu, Naranarayan Prabhu, then all of Shyam Sundar Prabhu, all of them gathered together and they started making 3 different rathas for Jagannath, Baldev and Subhadra. ఆ విధంగా ఆయన శిష్యుల్లో ప్రముఖులైనటువంటి జయానంద ప్రభు, నరనారాయణ ప్రభు వీళ్ళందరూ కూడా జతకూడి స్వామికి రథాలు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. In the course of making all these 3 rathas, all the devotees, they forgot eating, sleeping, everything. Every time they will be in the field only doing this seva. ఈ రథాలు తయారు చేసే క్రమంలో వాళ్ళు నిద్రాహారాలు మర్చిపోయి ఎప్పుడు కూడా ఆ కార్ఖానాలోనే పడి ఉండేవారు అనమాట, ఈ రథాలు తయారు చేయడంలో మునిగిపోయి. And they were so blissful in this seva. మరి ఆ సేవ చేయడంలో వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. I heard one memory of His Holiness Jayapataka Swami. He said that how he got his first service in ISKCON. నేను ఒక వృత్తాంతం విన్నాను. పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి వారు చెప్తున్నారు వారు ఏ విధంగా ఇస్కాన్లో తమ తొలి సేవను ఎలా పొందారనే దాని గురించి. So he said that he was on the vacation from school or college, and he was in the vacation and he was going somewhere. Then he saw that some Hare Krishna Valas, they are working some carpentry work, they are making something. ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఎక్కడో అప్పటికి బడికో లేకపోతే కళాశాలకు సెలవులు ఇచ్చారట. ఆ సెలవులు అని చెప్పి అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఎక్కడో ఈ హరే కృష్ణ భక్తులు కొంతమంది చెక్క పని చేస్తూ ఉండడం చూశారట. So at that time he was not a devotee, he was just watching them doing something and making some nice tires and all these things. So he was watching them carefully. ఆ సమయంలో ఆయన భక్తులు కాదు, ఇంకా ఆయన అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఇక్కడ భక్తులు ఒక దగ్గర కార్ఖానాలో ఏమిటంటే ఒక చక్కటి కొన్ని ఆకారాలు తయారు చేయడం చూశారు, మంచి చక్రాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా. Then at that time maybe it was Jayanand Prabhu or someone I forgot who asked him, hey young man, you know how to do all these things, you have any experience? అయితే అప్పుడు జయానంద ప్రభు ఎవరో మొత్తానికి వారిని చూసి ఏమయ్యా కుర్రోడా నీకేమైనా తెలుసా ఇలాంటివి ఎలా చేయాలని అడిగారట. He told no I don't know how to do all these things. నాకు తెలియదు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలో నాకు తెలియదు అని అన్నారు. Then he said, do you know how to use a hammer and put a nail? సరే కొన్ని నీకు సుత్తి వాడి మేక ఎలా కొట్టాలో తెలుసా అని చెప్పి అడిగారు. He said that I can do. మేక అయితే కొట్టగలను అని చెప్పి అన్నారు. And then they engaged him in putting the nail and gave him a hammer to put somewhere. అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు, ఆయనకు ఒక సుత్తి ఇచ్చి మేక కొట్టడంలో నిమగ్నం చేశారు. So he said that was the first ever service I engaged in when I came in contact with the devotees. ఆయన అన్నారు నేను భక్తుల సాంగత్యంలోకి వచ్చినప్పుడు మొదటి సేవ నాకు దొరికింది ఏమిటంటే ఇదిగో సుత్తి పెట్టి మేక కొట్టడమే అని చెప్పన్నారు. And now we all know where he is. మరి మనకు తెలుసు ఈ రోజు ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు. He is on the top, in such a pure devotee of Lord Krishna. మరి ఆయన ఎంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు, ఆయన భగవంతుని విశుద్ధ భక్తులు ఆయన. So like these devotees, they had immersed themselves in making this ratha. They forgot eating, they forgot sleeping. So similarly, we also have to immerse ourselves in the service of Lord Jagannath. If we have to get his mercy. ఆ భక్తులు వాళ్ళు స్వామి యొక్క సేవలో మునిగిపోయి నిద్రాహారాలను కూడా పూర్తిగా మర్చిపోయారు. కాబట్టి మనం కూడా
భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడంలో ఆ విధంగా మునిగిపోయి విగ్రహాలను మర్చిపోవాలన్నమాట. Although they had no previous experience of making any ratha, they don't never had any knowledge about it, but they made 3 beautiful rathas. మరి వారికి పూర్వం ఏ విధమైనటువంటి అవగాహన లేకపోయినప్పటికీ రథం అంటే ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి ఏం తెలియకపోయినా 3 సుందరమైనటువంటి రథాలు తయారు చేశారు. And there was a grand Rath Yatra. It was so successful. మరి గొప్ప వైభవమైనటువంటి ఒక రథయాత్ర నిర్వహించారు. చాలా విజయవంతమైంది ఆ రథయాత్ర. So many people joined, they danced and they chanted Jai Jagannath, Hare Krishna, Hare Krishna. So many people they joined. ఎంతో మంది ఆ రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు. జై జగన్నాథ్, జై జగన్నాథ్, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ అని అందరూ కూడా చక్కగా కీర్తించారు. And at the end there was lots of prasad for everyone there. మరి ముగింపులో అందరికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రసాద వితరణ జరిగింది. Even the authorities and police was also surprised that how come so many people gathered together, but they are so happy, peaceful. Generally they used to gather together to show some that we are against this, narebaji, they will do like that. So and they used to fight also like that. So first time they saw that so many people gathered together, not only they are happy but they are so peaceful. అయితే అక్కడ ఉన్న పోలీసులు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఏమిటంటే అంత పెద్ద ఎత్తున జనం గుమిగూడి వాళ్ళు ఇంత ఆనందంగా ఎలా ఉన్నారు? ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పటి వరకు చూసింది ఏంటంటే జనం గుమిగూడారంటే ఒకరినొకరు కొట్టుకోవడం, చంపుకోవడం, అరుచుకోవడం, లేకపోతే డౌన్ అని, లేకపోతే రాస్తారోకోలు చేయడం, ఇలాంటి వాటికే కానీ ఇంతమంది గుమిగూడి ఆనందంగా ఉండడం వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట. అందుకే అధికారులు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అది చూసి. And the whole situation becomes so magical and spiritual. We can't believe, we think that we are in some other world during the Rath Yatra. మరి ఆ రథయాత్ర సమయంలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏదో వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అలా అయిపోతుంది వాతావరణం. So how long is the Rath Yatra in Bhimavaram? How long it is? 4 kilometers. 4 kilometers Rath Yatra takes place in Bhimavaram. Somewhere it is 7, 8, somewhere it is 12 in Surat, 12 kilometers. కొన్ని చోట్ల రథయాత్ర 12 కిలోమీటర్లు జరుగుతుంది సూరత్లో, కొన్ని చోట్ల 8 కిలోమీటర్లు. మన భీమవరం పట్టణంలో 4 నుంచి 4.5 కిలోమీటర్లు జరుగుతుంది. So during the Rath Yatra we see the devotees all the way, they just chant and dance and take prasad and they just forget themselves. They are in bliss all those 4 kilometers or 8 kilometers or 12 kilometers. మరి ఆ 4 లేదా 8 లేదా 12 కిలోమీటర్ల పాటు భక్తులు అన్ని కూడా మర్చిపోయి చక్కగా కీర్తన చేస్తూ, నృత్యం చేస్తూ, ప్రసాదం తీసుకుని ఆనందంగా ఉంటారు. Fully they will jump on the air and chant, fully kurta and chadar and everything is drenched in sweat, but they are in bliss. వాళ్ళు పూర్తిగా దివ్యానందంలో మునిగిపోతారు. వారి యొక్క దుస్తులన్నీ కూడా చెమటతో తడిసిపోయి ఉంటాయి, అయినా సరే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. Just imagine that there is no Rath Yatra and you have to walk 4 kilometers. మీరు ఊహించుకోండి, రథయాత్ర లేదు, మీరు ఒక 4 కిలోమీటర్లు నడవాలనుకోండి. Rath Yatra starts at around 3:30 p.m., right? రథయాత్ర సాధారణంగా 3-3:30 ఆ సమయానికి బయలుదేరుతుంది. So who wants to walk 4 kilometers starting at 3:30 p.m. and you are ready to walk? ఎవరు నడవాలనుకుంటారు చెప్పండి? మధ్యాహ్నం 2-3 ఆ సమయంలో 4 కిలోమీటర్ల పాటు. Immediately, hey, auto, wait, or Ola, Uber will do all these things. వెంటనే ఆటో ఆగని చెప్పంటారు, అయితే ఓలా, ఊబర్ ఏదో బుక్ చేసుకుంటాం. Hey, who will walk 8 kilometers or 4 kilometers, 12 kilometers? 8 లేదా 12 కిలోమీటర్లు ఎవరు నడుస్తారు చెప్పండి? But Jagannath Rath Yatra, we think that it finished so quickly. కానీ జగన్నాథ్ more and more and more. కానీ జగన్నాథ రథయాత్రలో మనకి ఏమనిపిస్తుంది? చాలా త్వరగా ముగిసిపోయిందని అనిపిస్తుంది అనమాట. 4 kilometers sounds very small distance. 4 కిలోమీటర్లు అనేది చాలా చిన్న దూరంలాగా అనిపిస్తుంది. So how it is possible that those 3 kilometers or 4 or 12 kilometers also we are not ready to just walk in a normal day? On Jagannath Rath Yatra it becomes so blissful that distance looks very small. సాధారణంగా 3 లేదా 4 కిలోమీటర్లు నడవాలంటే మనకి ఆపసోపాలు పడిపోతాం, మనకి ఎంతో విసుగ్గా అనిపిస్తుంది. మరి అలాంటిది జగన్నాథ రథయాత్ర రోజున ఈ 3-4 కిలోమీటర్ల దూరం ఏదో కొద్ది దూరమే నడిచినట్టుగా మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఏ విధంగా ఆనందంలో మునిగిపోతాం మనం? So this is what Lord Jagannath's and Krishna's mercy. This is what is called bliss. When bliss is there, we forget ourselves. This is what happens in Lord's abode also. కాబట్టి ఇదే జగన్నాథుని యొక్క దయ, కృప అంటే ఇదే భగవంతుని యొక్క ధామంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది. So there the devotees are so blissful in serving the Lord. So they will never feel tired. They will just feel that we should go on serving more and more and more and more.
మరి రథయాత్ర అక్కడ కూడా మనం చూస్తే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అలసిపోయినట్టుగా భావించరు అనమాట. ఇంకా 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 ఎక్కువగా సేవ చేయాలనే భావిస్తారు. Hmm. So this is how the Rath Yatra began in the West, and slowly it started in all the different parts of Europe and Africa and so many different places. ఈ విధంగా రథయాత్ర పాశ్చాత్య దేశాల్లో మొదలైంది, అమెరికాలో మొదలైంది, తర్వాత యూరోప్, అలాగే ఆస్ట్రేలియా, ఇతర ఖండాల్లో కూడా వ్యాపించింది. So similarly, as I said before, that because the Indians wanted to imitate West, so when they saw the Westerners are doing, so they also started imitating them. So in India also, the great Rath Yatras started in ISKCON. మరి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, భారతీయులు ఏమిటంటే పాశ్చాత్యులు ఏం చేస్తుందని అనుకరించాలనుకుంటారని. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా వేలాది మంది విదేశీయులు విదేశాల్లో రథయాత్రలో పాల్గొనడం చూసి భారతీయులు కూడా మనం కూడా ఇలా ఎందుకు చేయకూడదని ఇక్కడ కూడా చేయాలనుకున్నారు. And now you see Rath Yatras are taking place in so many different places and small places also, like Bhimavaram. Who would have heard the place like Bhimavaram, and Rath Yatra is taking place there. మరి రథయాత్రలు ఇప్పుడు చూడండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశ వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల జరుగుతున్నాయి. మరి భీమవరం లాంటి ఒక చిన్న ప్రదేశంలో కూడా ఎవరు ఊహించుకుంటారు చెప్పండి, ఇక్కడ కూడా రథయాత్ర జరుగుతుంది. So Jagannath is showing his mercy on this small place also, and smaller than this also. Everywhere now people know about Jagannath, Rath Yatra and everything. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలాంటి చిన్న ప్రదేశంలో కూడా అందరికీ తెలుస్తుంది జగన్నాథ్ అంటే, రథయాత్ర అంటే, అందరూ కూడా ఇక్కడ పాల్గొంటున్నారు. So how this happened? This happened all because of the mercy of His Divine Grace, Srila Prabhupada. మరి ఇదంతా ఎలా జరిగింది అంటే కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి కృప వలన. And this Rath Yatra is the main preaching festival of our ISKCON also, because many people they get attracted and they join our movement because of this Rath Yatra. మరి రథయాత్ర అనేది ఇస్కాన్లో ఒక పెద్ద ప్రచార కార్యక్రమం కూడా. ఎందుకంటే రథయాత్రకి ఆకర్షితులయ్యే ఎంతో మంది ఈ ఉద్యమంలో చేరతారు. So there is a brahmachari in Gujarat, and we asked him how you joined. So he told the story. మేము ఒక బ్రహ్మచారిని అడిగాం గుజరాత్లో, నువ్వు ఎలా ఈ ఉద్యమంలో చేరేవని. అప్పుడు అతను తన కథ చెప్పాడు. So now he is in Grihastashram. ఇప్పుడు అతడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాడు. So we asked him how you joined. He said that he was working in some shop at that time. అతను ఏమన్నాడంటే, నేను ఆ సమయంలో ఒక కొట్లో పనిచేస్తున్నాను. And he is from that Bengal side, so he had some knowledge about Rath Yatra. అయితే అతడు బెంగాల్ వైపుకు చెందినవాడు కాబట్టి అతనికి రథయాత్ర గురించి కొంత సమాచారం ఉంది. So he was working here in Gujarat, and suddenly he saw that so much sound is coming. People are shouting Hare Krishna. Some kartal sound is coming and bumper sound, mridanga. Then he came out of the shop and saw that some cart is coming nearby. అయితే అతడు గుజరాత్లో పనిచేస్తున్నాడు, కానీ ఉన్నట్టుండి కోలాహలంగా పెద్ద ఎత్తున మృదంగ వాద్యాలు, కరతాళ వాద్యాలు, పెద్ద పెట్టున ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం కీర్తించడం, ఇవన్నీ చూసి అతను బయటకు వచ్చాడు అనమాట. And as soon as the cart came near, he realized, oh, this is Jagannath, Baldev, Subhadra. What it is, means what's happening? How they appeared here? What is going on? He had no idea. అతడు ఈ కోలాహలం చూసి బయటకు వచ్చి చూడగానే రథం కనిపించింది. రథం దగ్గరికి రాగానే చూస్తే అందులో జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్రులు ఉన్నారు. ఆశ్చర్యపోయాడు, ఇదేమిటిది, ఈ ప్రదేశంలోకి జగన్నాథ్ రథయాత్ర ఇదేంటి, ఉన్నట్టుండి వీళ్ళు ఎలా ప్రత్యక్షమైన ఇక్కడ అనుకున్నాడు. So he started following the cart. He didn't have any knowledge about ISKCON or this and that. Just he was curious who are doing all these things, and he started following the cart. అయితే అతనికి ఇస్కాన్ అంటే తెలియదు, ఏమీ తెలియదు, కానీ ఉత్సుకత కొద్దీ ఆ రథం వెనకాలే అతను కూడా అనుసరించాడు. So the cart ended up in our temple, and there he met the devotees, and they fed him prasadam, they spoke to him, they invited him for the Sunday programs. కాబట్టి ఆ రథాన్ని వెంబడించి ఆ భక్తుడు మందిరం దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత భక్తులు అతనికి ప్రసాదం పెట్టారు, అతనితో మాట్లాడి అతన్ని కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించారు. So he started attending the Sunday programs regularly, and in this way devotees also preached, and by Krishna's mercy he joined Srila Prabhupada's movement as a brahmachari. ఆ విధంగా అతడు ఆదివారం కార్యక్రమాలకి రావడం మొదలుపెట్టాడు, సేవ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అతనికి భక్తులు ప్రచారం చేశారు. అలా కొంతకాలానికి అతడు ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో పూర్తి సమయం భక్తుడిగా మారాడు. So like this, there may be so many stories that we are not yet aware of, but it is a very, very good opportunity for preaching. కాబట్టి ఇలా ఎన్నో ఆసక్తికరమైనటువంటి కథనాలు ఉన్నాయి.
కానీ ఇది మొత్తానికి ప్రచారం చేయడానికి ఒక గొప్ప సాధనం ఈ రథయాత్ర అనేది. That's why we should encourage more and more and more people to join this Bhimavaram Rath Yatra on the 16th. కాబట్టి జూలై 16వ తేదీన జరగబోతున్న ఈ భీమవరం జగన్నాథ రథయాత్రలో వీలైనంత ఎక్కువ మందిని మనం ఆహ్వానించాలి, ఇందులో పాల్గొనేలా చేయాలి. So many people will get mercy by pulling the rath and having darshan of Lord and taking Krishna Prasadam. So it is a wonderful chance of preaching. మరి అనేక మందికి అవకాశం దొరుకుతుంది స్వామి యొక్క దర్శనం చేసుకుని, రథాన్ని లాగి నామ సంకీర్తనం చేసి, నృత్యం చేసి, ప్రసాదం తీసుకుని భక్తులన్నీ చూడడానికి, దర్శనం చేసుకోవడానికి జగన్నాథుడికి అనేక మందికి అవకాశం దొరుకుతుంది ఈ రథయాత్ర. So this requires lot of service, lot of help. మరి దీనికి పెద్ద ఎత్తున సేవ, పెద్ద ఎత్తున సహాయం అవసరం. As I said during ISKCON's beginning days, these devotees during the Rath Yatras, they used to forget eating, they used to forget sleeping, always making cart and this and that service, totally into it, and they were blissful. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇస్కాన్ యొక్క ఆరంభ కాలంలో భక్తులు ఈ రథాలు తయారు చేయడం, ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడంలో ఎంతగా మునిగిపోయేవారంటే వారు నిద్రాహారాలను పూర్తిగా మర్చిపోయేవారు, అంత దివ్యానందంతో మునిగిపోయేవారు. So the same amount of bliss we can also experience if we engage ourselves in the service of Lord Jagannath. మరి అదే మొత్తంలో మనం కూడా దివ్యానందాన్ని పొందొచ్చు, మనం కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు జగన్నాథుని యొక్క సేవలో మనం నిమగ్నమైనట్లయితే. At present we are running after some material bliss which doesn't give us happiness, but in turn makes us more sad and puts us in distress. ప్రస్తుతం మనం భౌతికమైనటువంటి సుఖం వెనుకాల పరిగెడుతున్నాం, అది మనకి అంత సుఖాన్ని ఇవ్వదు, ఇంకా చెప్పాలంటే దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది మనకి. So that's why an intelligent person will always seek for real and eternal happiness. అందుకే నిజమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా సరే, అంటే తెలివైనటువంటి వ్యక్తి శాశ్వతమైన నిజమైనటువంటి సుఖాన్ని వెతుక్కుంటాడు. So real and eternal happiness we can only receive when we serve the lotus feet of Lord Jagannath, Lord Krishna, Shri Shri Gaur-Nitai. నిజమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనం జగన్నాథుడికి, భగవంతునికి మనం సేవ చేసినప్పుడే మనం అనుభూతి పొందగలుగుతాం. It is that happiness which makes us forget that 4 or 8 or 12 kilometer distance we are jumping and sweating. కాబట్టి ఈ ఆనందం ఏదైతే ఉందో అదే మనల్ని 4 లేదా 8 లేదా 12 కిలోమీటర్ల పాటు ఈ శ్రమ ఏదైతే ఉందో నడవడాన్ని అది మర్చిపోయేలా చేస్తుంది. Similarly, when we engage in serving Lord Jagannath, there are various services. While performing those services, in your heart you will feel real, what is called real bliss, real happiness. కాబట్టి ఈ విధంగా జగన్నాథుడిని సేవించే, భగవంతుడిని సేవించేటువంటి ప్రక్రియలో మనం మన హృదయంలో నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతాం. And the services obviously will be tiring, but in a normal situation, an activity which will give us pain, when we do it for the Lord, the same activity will fill our hearts with bliss. మరి ఈ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో భగవంతుడి కోసం చేసేవి, విడిగా మన లౌకికంగా మన కోసం ఎవరి కోసం చేస్తే అవి మనకి ఆయాసాన్ని లేకపోతే నీరసాన్ని ఇస్తాయి. కానీ అదే పనులు మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కోసం చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఎలాంటి శ్రమ ఉండదో, ఆయాసం ఉండదో, ఏమి ఉండదో, బలహీనత, నీరసం ఉండదో, మనకి ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతాం. So Lord Jagannath has given a very rare opportunity for us to serve him. కాబట్టి జగన్నాథుడు మనకి చాలా అరుదైనటువంటి ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆయనని సేవించడానికి. So kindly don't miss this opportunity. We don't get it daily. కాబట్టి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని ఎవరు కూడా వదులుకోవద్దు. మనకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దొరికే అవకాశం కాదు. So kindly you come to the temple and discuss here with the authorities that in which way I can be helpful for this Jagannath Rath Yatra or for this temple, for anything, any service. కాబట్టి మీరు దయచేసి మందిరానికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులతో మీరు సంప్రదించండి. మీరు ఏ విధంగా ఏ సేవ చేయగలరు, ఏ సేవలో మీరు నిమగ్నం కాగలరు, ఏ విధంగా సహాయపడగలరు, ఏదైనా రథయాత్ర కావచ్చు లేదా అక్కడ నిర్మాణం కావచ్చు, దేనికైనా సరే. So we see that Jagannath Rath Yatra time we have lots and lots and lots of services. మరి మనం చూసినట్లయితే జగన్నాథ్ రథయాత్ర సమయంలో ఎన్నో 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 సేవలు ఉంటాయి. There will be some services for preaching and engaging people
to advertise about this Rath Yatra to others. ప్రచారం చేయడానికి లేకపోతే ఇతరులకి రథయాత్ర గురించి సమాచారం అందించడానికి ఇలా అనేక సేవలు ఉంటాయి. There will be services for arranging for bhoga items for the Lord. అలాగే భగవంతునికి భోగ పదార్థాలు సమర్పించడానికి కూడా సేవలు ఉంటాయి. There will be services for building the ratha of the Lord. అలాగే భగవంతునికి రథ నిర్మాణానికి సేవలు ఉంటాయి. There will be services for decorating the ratha and like this, so many services. అలాగే రథాన్ని అలంకరించడానికి సేవలు ఉంటాయి. ఇలా ఎన్నో సేవలు ఉంటాయి. So many services are there. ఎన్నో సేవలు ఉన్నాయి చేయడానికి. So unlimited opportunity for you to take the blessings of Lord Jagannath, Baladev and Subhadra. మరి జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రమాయుల యొక్క కృపను ఆశీర్వాదాన్ని పొందడానికి మీకు అసంఖ్యాకమైనటువంటి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. So as I said previously, this festival, the upcoming Rath Yatra festival, we should arrange it in such a way that people should know Bhimavaram because of this Rath Yatra. మరి ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి జగన్నాథ రథయాత్ర కార్యక్రమాన్ని మనం ఎలా నిర్వహించాలంటే జనులకు తెలియాలి భీమవరం అంటే ఆ రథయాత్రకి పేరుగాంచింది. So for that we seek the help of all of you, that kindly you come and in whatever way you can kindly engage in various types of services for the pleasure of Lord Jagannath, Baladev and Subhadra. మరి దానికోసం మీ అందరికీ కూడా మేము వేడుకునేది, అందరినీ ఆహ్వానించేది మరి ఈ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రల యొక్క సేవలో మీరు ఏ విధంగా పాల్గొనగలరో ఆ విధంగా పాల్గొనండి. And this experience will become such a memory which will help us to go beyond this cycle of birth and death. మరి ఈ అనుభవం ఏదైతే ఉందో ఈ సేవలో పాల్గొనడం వల్ల వచ్చేటటువంటి అనుభవం మనం ఈ జన్మ మృత్యు జరావేద అనేటువంటి చక్రం నుండి బయటపడడానికి మనకి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది అనమాట. Krishna says that neha vikrama nashosti pratyavayo na vidyate swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhaya. That any small seva or service performed in this Krishna consciousness can save us from greatest of dangers. మరి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు ఏమనంటే ఎవరైనా సరే ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే భగవత్ సేవలో కొద్దిగా నిమగ్నమైనా సరే అది వారిని గొప్ప ప్రమాదాల నుండి రక్షిస్తుంది అని చెప్పుకుంటున్నారు. Whatever we do for the pleasure of Krishna, it never go waste. మరి భగవంతుని యొక్క కృష్ణుని యొక్క సంతృప్తి కోసం మనం చేసినటువంటి సేవ ఎన్నడూ కూడా వృధా కాదు. But whatever we are accumulating now for our sense gratification, it will be of no use once we leave this body. కానీ మనం మన ఇంద్రియ భోగం కోసం మనం ఏవైతే పోగు చేసుకుంటున్నామో మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలేసిన తర్వాత అవి దేనికి పనిచేయవు. So that's why we should be thoughtful about regarding this, and we should plan that how for the upcoming festival, what can be my contribution, how I can help. కాబట్టి దీని గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. మరి రాబోతున్నటువంటి ఉత్సవంలో నేను ఏ విధంగా తోడ్పడగలను అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి. So this will also help us in another way, that we are always visualizing and thinking about serving Lord. ఇది మరొక రకంగా కూడా మనకి సహాయపడుతుంది. ఎలాగంటే మనం ఎప్పుడు కూడా స్వామిని సేవించడం గురించి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. So in this way we will be able to serve Krishna mentally as well as physically also. ఈ విధంగా మనం కృష్ణుడిని శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా మనం సేవించగలం. So kindly take part in this Rath Yatra very enthusiastically, and then spread this news everywhere. Tell your friends, family members, your enemies also. కాబట్టి మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఈ జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొండి. అలాగే మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, అలాగే మీ శత్రువులు కూడా చెప్పండి రథయాత్ర గురించి. Do a missed call to your enemy. They will not know who is calling. కాబట్టి మీ శత్రువుకి మీరు మిస్ కాల్ ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఈ రథయాత్ర గురించి తెలుసుకుంటారు. Somehow or other you try to engage everyone in this service. ఏదో ఒక విధంగా ఈ సేవలో అందరినీ కూడా నిమగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. So I'll end with this and Prabhu will say a few words. నేను దీనితో ముగిస్తాను. సో కాబట్టి ఇప్పుడే మనం చూసాం శ్రీమాన్ మధుకంఠ ప్రభు వారు ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనకి తెలియజేశారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడే జగన్నాథుడు. జగన్నాథుడు అంటే నిజంగా జగత్తుకే నాథుడు. కేవలం పూరి క్షేత్రానికి ఒక్కటే కాదు. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిజంగా
జగన్నాథుడు ఏ విధంగా జగత్తుకే నాథుడు అనేది ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర రూపంలో అందరికీ తెలియజేశారు. మరి మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా భీమవరం పట్టణంలో ఈ రథయాత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం వేరే మందిరాల నుంచి మనం రథం తీసుకొని దాన్ని ఇక్కడ వినియోగిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ సంవత్సరం మరి భక్తులందరి యొక్క సంకల్పానుసారం మన మందిరానికే ఒక నూతన శాశ్వత రథ నిర్మాణాన్ని చేపట్టాం. ఇది రాజమండ్రిలో తయారవుతుంది రథం. కాబట్టి మన మందిరానికి శాశ్వతంగా ఒక రథం ఉండడం వల్ల సాధారణంగా మనం చూస్తే దాదాపు ఒక 15 రోజుల పాటు సంవత్సరంలో ఈ రథయాత్ర నిర్వహించడానికి అనుమతి ఉందన్నమాట. అంటే పూరి క్షేత్రంలో ఉదాహరణకు ఈ సంవత్సరం జూలై 16వ తేదీన మొదలవుతుంది. మొదలయ్యి సుమారుగా ఒక 15 రోజుల పాటు జగన్నాథుని యొక్క శ్రీమందిరం నుంచి రథం బయలుదేరి జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రుడు బయలుదేరి గుండీచా మందిరం అని అక్కడ దాకా వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఈ విధంగా 15 రోజుల పాటు రథయాత్ర జరుగుతుంది. ఈ 15 రోజుల వ్యవధిలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల కూడా రథయాత్రలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మరి మా సంకల్పం ఏమిటంటే మనకి మందిరానికి నూతన రథ నిర్మాణాన్ని చేపట్టి ఆ రథాన్ని వినియోగించి కేవలం భీమవరం పట్టణంలో మాత్రమే కాకుండా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇతర చిన్న చిన్న పట్టణాలు చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా భక్తుల యొక్క తోడ్పాటుతో జగన్నాథుని యొక్క రథయాత్రని అన్ని చోట్లకి తీసుకువెళ్ళాలి అని. ఎందుకంటే మీలో చాలామంది పూర్వ తరగతికి వచ్చి ఉంటారు. ఎందుకు జగన్నాథుడు ఈ విధంగా రథం మీద వస్తాడు అంటే ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి బద్ధకస్తులైనటువంటి జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే కనీసం కలియుగ యుగధర్మమైన హరినామ సంకీర్తనం చేయడానికి కూడా బద్ధకస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వారికి కూడా వాళ్ళు తన దగ్గరికి రాకపోయినా ఆయనే సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి దర్శనం ఇచ్చి వారిని ఉద్ధరిస్తారనమాట. కాబట్టి కేవలం ఎందుకని భీమవరం పట్టణం వరకు పరిమితం అవ్వాలి? మరి మన చుట్టూ పైగా భీమవరం అనేది జిల్లా కేంద్రం అయింది. మరి మన జిల్లాలో ఇంకా ప్రముఖమైనటువంటి అనేక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఇలా అన్ని చోట్ల కూడా మనం ఈ జగన్నాథుని యొక్క కృపను అందరికీ అందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి ఈ సంవత్సరం నూతన శాశ్వతమైనటువంటి రథ నిర్మాణం అంటే జగన్నాథ కురుక్షేత్రంలో అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి కొత్త రథం తయారు చేస్తారు. చూడండి, మన భీమవరంలో కూడా చూస్తాం, చాలామంది ధనికులు ఉన్నారు, సంవత్సరానికి ఒక కారు మారుస్తుంటారు కదా. కొత్త మోడల్ వచ్చినప్పుడల్లా పాతాన్ని మార్చేస్తుంటారు. మరి సాధారణ మనుషులే అలా చేస్తే మరి భగవంతుడి విషయం ఏమిటి చెప్పండి. అందుకే జగన్నాథ కురుక్షేత్రంలో సంవత్సరానికి ఒకసారి కొత్త రథం చేస్తారు. కానీ మనం అలా చేయలేకపోయినా కనీసం ఆయనకంటూ ఒక వాహనం, కనీసం ఆయన ఏ ఊరిలో ప్రయాణం చేయాలంటే ఆ ఊరిలో ఒక శాశ్వత వాహనం అన్నా ఉండాలి. కాబట్టి మన భీమవరం పట్టణంలో ఈ విధంగా నూతన రథ నిర్మాణం చేపట్టాం. ఇప్పటికే చాలామంది భక్తులు స్పందించారు వారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి. మరి భగవంతుని సేవలో చూడండి, రాముని యొక్క సేవలో హనుమంతుడైనా ఒకటే, ఉడతైనా ఒకటే. చూడండి, ఇందులో పెద్ద చిన్న అనేటువంటిది ఏమీ లేదు. రాముడు వారి యొక్క భావాన్ని గ్రహిస్తాడు, అలాగే జగన్నాథుడు కూడా భక్తుల యొక్క భావాన్ని గ్రహిస్తాడు. వారు ఏ మేరకు ఎంత పెద్ద సేవ చేశారనేది కాదు, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ జగన్నాథుని యొక్క రథ నిర్మాణం కోసం, అలాగే ఈ రథయాత్ర నిర్వహణ కోసం తమ యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి అందరూ కూడా సేవలలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. ఎవరైనా ఈ సేవల్లో పాల్గొనాలనుకుంటే బయట బ్యానర్ కూడా పెట్టాం. మీరు బయటికి వెళ్ళగానే ఎడం పక్కన బుక్ స్టాల్కి ఎదుర్కొంటూ ఉంది. అందులో ఉన్న సేవలైనా చేయొచ్చు. రథంలో అనేక రకాల విడి భాగాలు ఉంటాయి. దాని యొక్క అధిష్టానం ఉంటుంది, గోపురం ఉంటుంది, ధ్వజం ఉంటుంది, కలశం ఉంటుంది, అలాగే సింహాసనం ఉంటుంది, చక్రాలు ఉంటాయి, తాళ్ళు ఉంటాయి, ఇలా అనేకమైనటువంటి ఉంటాయి. అందులో ఏదైనా ఒకటైనా మనం సేవగా అర్పించవచ్చు స్వామికి, లేదా మన సామర్థ్యాన్ని బట్టి మనం ఏ స్థాయిలో అయినా సరే ఈ రథ నిర్మాణానికి తోడ్పడవచ్చు. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి వారు దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. అందరికీ కూడా ఇది చాలా చక్కటి అవకాశం. ఇది శాశ్వతమైనటువంటి సేవ. ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి రథ నిర్మాణానికి మీరు తోడ్పాటును అందించారంటే ఎక్కడెక్కడ రథయాత్ర జరిగినా అందులో మీకు రావాల్సినటువంటి ఏదైతే ఫలితాన్ని స్వామి మీకు కేటాయిస్తాడన్నమాట. కాబట్టి ఇది ఎలా అంటే చూడండి, మనకి చెప్తారు కదా చాలాసార్లు ఇన్స్టాల్ అండ్ ఫర్గెట్, అంటే ఒకసారి చేసి పని మర్చిపోవచ్చు అన్నమాట, మీకు ఫలితాన్ని ఇస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి రథ నిర్మాణం కూడా అలాంటిదేనమాట. దేవాలయ నిర్మాణం ఎలాగో అలాగే రథ నిర్మాణం కూడా ఒకసారి మనం దాని నిర్మాణానికి తోడ్పడ్డామంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఫలితం. మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా సరే మనం ఏదైతే దేవాలయాన్ని కట్టడానికి లేకపోతే ఏదైతే రథాన్ని నిర్మించడానికి మన తోడ్పాటును అందించామో అది మాత్రం ఫలితాలను ఇస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. అందుచేత అందరూ కూడా మా విన్నపం ఏమిటంటే మీ శక్తి అనుసారం ఈ సేవలో అందరూ కూడా పాల్గొంటారు. జూలై 16వ తేదీన అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొండి. దాని వివరాలు కూడా ఇంకా మీకు తెలియజేస్తాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు సూచనలు ఉంటే అడగొచ్చు.
ఎస్ ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్. Right. కొంచెం ముందుకు వచ్చి అడగండి, వినిపించట్లేదు. I heard the analogy of Rath Yatra as inviting the Lord into our hearts, and there is a preparatory work that goes before actually inviting the Lord into the heart, which is the Gundicha Marjan. So my question is, can you describe something about the preparatory work that we have to do on a personal level before Rath Yatra starts, so that when the main event of Rath Yatra happens, we are doing our best service. ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగింది ఏమిటంటే, సాధారణంగా రథయాత్ర అంటే జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రలను ఆహ్వానించడం. మరి ఎక్కడికి ఆహ్వానిస్తారు అంటే పూరిలో గుండీచా మందిరం అని ఉంటుంది, ఆ మందిరానికి ఆహ్వానిస్తారు. ఆ మందిరాన్ని మొట్టమొదట శుభ్రం చేస్తారు. స్వామి వచ్చి అక్కడ ఆసీనుడు అవ్వడానికి దాన్ని ఎలాంటి అపరిశుభ్రత లేకుండా చక్కగా దాన్ని శుభ్రం చేస్తారు. అలాగే మనం కూడా భగవంతుడిని మన హృదయాల్లోకి ఆహ్వానించడం ఈ రథయాత్ర. మరి మన హృదయాల్ని ముందుగా మనం పరిశుభ్రం చేసుకోవాలి స్వామి మన హృదయంలోకి రావాలంటే. మరి దాని గురించి కొంత వివరించండి. ఏ విధంగా మనం ఈ స్వామి మన హృదయాల్లోకి రాబోతున్నాడు కాబట్టి మనం ఏ విధంగా సంసిద్ధులం కావాలో చెప్పండి అని అడుగుతున్నాను. They can come and sit. మీరు లోపలికి రావచ్చు, కూర్చోండి, వచ్చి లోపల కూర్చోండి వచ్చి. So this is a wonderful pastime, and here we can see a picture of that. మరి దీనికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి లీల ఉంది, దానికి సంబంధించిన చిత్రపటం కూడా అక్కడ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. So Lord Chaitanya along with his associates doing Gundicha Marjan and cleaning the temple for Lord's arrival. మరి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన గుండీచా మందిర మార్జనం చేస్తున్నారంటే స్వామి యొక్క ఆగమనాన్ని పురస్కరించుకుని మందిరాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నారు. So cleaning the temple because we want to bring Lord to a spotless space and keep there. There should not be any dirty thing there. Chaitanya Mahaprabhu was very careful. కాబట్టి మందిరాన్ని శుభ్రం చేయడం అంటే స్వామిని ఎక్కడైతే మనం ఆసీనులను చేస్తామో అది నిష్కలంకంగా ఉండాలన్నమాట. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు చాలా జాగ్రత్తగా మందిర మార్జనం చేశారు. So the analogy is given that it's just like bringing the Lord to our heart. That's why the heart should be spotless. It should be very clean. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏమనంటే మన ఈ స్వామిని మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించడం. మరి స్వామి మన హృదయంలోకి రావాలంటే మన హృదయం ఎంత నిష్కల్మషంగా ఉండాలి. So this Gundicha Marjan that is going on and which is compared to the cleaning of the heart, for a devotee it's not there. It should go on only during the time of Rath Yatra. It should go on throughout his life. కాబట్టి ఇది కేవలం ఏదో రథయాత్ర ముందే మనం హృదయాన్ని పరిశుభ్రం చేయడం అని కాదు, కానీ భక్తుని విషయంలో మనం చూస్తే జీవితాంతం ఈ హృదయ పవిత్రీకరణ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. Cheto darpana marjanam bhav mahadavagni nirvapanam. That this chitta in which we have to invite the Lord, so we should be careful enough that we should not invite the Lord in a dirty place. కాబట్టి ఈ చిత్తము అంటే మన చైతన్యం ఏదైతే ఉందో మనం చాలా జాగ్రత్త వహించాలంటే ఒక మురికి ప్రదేశంలోకి స్వామిని తీసుకురాకూడదు. So not only throughout the year, throughout life we have to keep on cleaning our heart, keep on doing that. కాబట్టి కేవలం సంవత్సరం అంతా మాత్రమే కాదు, మన జీవితం అంతా కూడా మన హృదయాన్ని ప్రక్షాళనం చేసుకుంటూనే ఉండాలి. And how we are supposed to do that? We are supposed to do that how scriptures have told us to do it. మరి ఆ ప్రక్షాళనం ఎలా జరగాలి? శాస్త్రాల్లో ఏదైతే విధానాలు చెప్పబడ్డాయో ఆ విధానాల్లో మనం చేయాలి. శృణ్వతాం స్వకతః కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయందస్థో హ్యభద్రాణి విదునోతి సుహృత్సతాం. So we should listen carefully about the Lord, His glories. భాగవతంలో చెప్పబడినట్టుగా మనం భగవంతుని యొక్క లీలలను చాలా జాగ్రత్తగా శ్రవణం చేయాలి. And we should listen His holy names by chanting them through our mouth. మరి మన యొక్క నోటితో ఉచ్చరించడం ద్వారా స్వామి యొక్క దివ్యనామాల్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం శ్రవణం చేయాలి. We should read His glories. We should associate with His devotees. మనం ఆయన యొక్క వైభవాలను చదవాలి, మనం భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి. We should take only Krishna prasadam and nothing else from outside.
మనం కేవలం కృష్ణ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలి, బయట నుంచి ఏది కూడా తినకూడదు. We should try to follow the rules and regulations of bhakti very, very diligently. మరి భక్తి యొక్క విధి నియమాలను చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆచరించాలి. And all this cleaning, all this marjana should happen daily, right from our beginning when we are waking up to the time when we are sleeping. మరి ఈ మార్జనం అనేది మన ఉదయం నిద్ర లేవడం మొదలుకొని మళ్ళీ నిద్రకు ఉపక్రమించే వరకు జరగాలి. So this is not limited only to a festival. మరి ఇది కేవలం ఒక ఉత్సవానికి మాత్రమే పరిమితం చేయబడలేదు. For a devotee, a Gundicha marjan goes on daily. It should go on daily, and it should increase. The level of cleaning should increase, go on increasing. మరి ఒక భక్తునికి గుండీచా మార్జనం అనేది అంటే తన యొక్క హృదయాన్ని మార్జనం చేయడం అనేది రోజు రోజుకి చేస్తూ ఉండాలి, రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతూ ఉండాలి దాని యొక్క తీవ్రత. And that marjana will happen by Jagannath's mercy, by Guru's mercy, by Vaishnava's mercy. మరి ఆ మార్జనం ఎలా జరుగుతుంది? జగన్నాథుని యొక్క కృప వలన, వైష్ణవుల కృప వలన, గురువు కృప వలన జరుగుతుంది. Plus our efforts. So see, we can see the God in our heart. We can feel. అలాగే మన ప్రయత్నం ద్వారా మనం చూడొచ్చు, మన హృదయంలో స్వామి యొక్క సమక్షాన్ని అనుభూతం చెందవచ్చు. So throughout the year, this marjana should go on very vigorously. కాబట్టి సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ మార్జనం చాలా తీవ్రంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. And because it is associated with Lord Jagannath's pastime, so during Lord Jagannath Rath Yatra, it should become more vigorous. మరి ఇది జగన్నాథుని యొక్క లీల, ఈ రథయాత్ర కాబట్టి మరి ఈ మార్జనం అనేది ఇంకా తీవ్రంగా జరగాలి. We should give ourselves totally to Jagannath during this, 1 month before the festival, like that, totally immersed in the services. That will be the cleaning of the heart. మనల్ని మనం ఈ యొక్క ప్రక్రియలో అంటే ఈ యొక్క మార్జనం అనేటువంటి ప్రక్రియలో పూర్తిగా నిమగ్నం చేసుకోవాలి. అంటే కేవలం ఈ సమయంలోనే కాదు, దీనికి ఒక నెల రోజుల ముందు నుంచి తర్వాత ఎప్పుడు కూడా చేస్తూనే ఉండాలి. You would have seen people or devotees sleeping during japa time, sleeping during Srimad Bhagavatam class time, or just like they are sleeping. But have you seen anyone sleeping during prasadam time? మీరు చూడండి, భక్తులు జపం చేసేటప్పుడు లేదా భాగవతం వినేటప్పుడు నిద్రపోతుండడం చూస్తాం, కానీ ప్రసాదం తీసుకునే సమయంలో నిద్రపోవడం ఎవరినైనా చూసారా? Do we sleep during taking prasad? While taking food we sleep? ప్రసాదం తినేటప్పుడు, భోజనం చేసేటప్పుడు మనం నిద్రపోతాం ఎప్పుడన్నా? Nice activity. No, we never sleep. We'll sleep during japa, we'll sleep during bhagavatam, this, and we'll never sleep during taking while honoring prasadam. కాబట్టి మనం జపం చేసేటప్పుడు లేదా వినేటప్పుడు, చదివేటప్పుడు నిద్రపోతాం, కానీ ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు నిద్రపోం. ఎందుకంటే అది చాలా మనోరంజకమైన కార్యం. Once we had a long time back, maybe 7-8 years back, Bhopal Rath Yatra in Bhopal, ISKCON Bhopal. అయితే మాకు 7-8 సంవత్సరాల క్రితం భోపాల్, ఇస్కాన్ భోపాల్లో రథయాత్ర జరిగింది. And just 1 month before the Rath Yatra, the brahmacharis, I was also there. They are so vigorous seva. అయితే రథయాత్రకి ఒక నెల రోజుల ముందు చాలా తీవ్రమైనటువంటి సేవలో ఉన్నారు వాళ్ళంతా. Less people, but seva is too much, so vigorous. తక్కువ మంది జనం ఉన్నారు, కానీ సేవలు మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. थोड़ी देर बात मत कीजिए, तो कथा सुनने में व्यवधान उत्पन्न होता है. थोड़ी देर खत्म हो जाएगा, अभी फिर आरती होगी, कीर्तन, फिर प्रसाद, जस्ट 5 मिनट. So and we were having so much seva and vigorous and no sleeping, nothing. Then at the time of prasad came, all of us were sitting and taking prasad. మరి తీవ్రమైనటువంటి సేవలో మునిగి ఉన్నారు అందరూ కూడా. వారికి నిద్రపోవడానికి లేకపోతే తినడానికి ఎక్కడ కూడా సమయం లేదు, కానీ వేరే సమయాల్లో లేదు, కానీ ప్రసాదం తీసుకునే సమయంలో అందరూ కూడా కూర్చున్నారు ప్రసాదం తీసుకోవడానికి. And there was our leader Jagannath Prabhu, brahmachari. అక్కడ మా నాయకుడు ఉన్నాడు, జగన్నాథ్ ప్రభు ఆయన పేరు, ఆయన నాయకుడు అక్కడ బ్రహ్మచారి. He has a small dabba and taking prasad and speaking. ఆయన చిన్న డబ్బాలో ప్రసాదం పెట్టుకుని తింటూ ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. And suddenly we saw that he stopped speaking. Someone, we were eating, we didn't notice his voice. Suddenly we saw that he stopped speaking. Then we looked at him. అయితే అందరూ కూడా తింటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయితే ఈయన తింటూ ఉన్నాడు, కానీ మాట్లాడేవాడు మధ్యలో ఆగిపోయాడు. మేము అందరం కూడా ఆయన వైపు చూసాం, ఏమిటి మాటలు రావట్లేదు నోట్లోంచి. His hand was in the dabba and mouth was like this. ఆయన డబ్బాలో చేయి పెట్టి నోరేమో ఇలా నోరు వెళ్ళబెట్టి నిద్రపోయాడు. While honoring prasad, he dozed off suddenly. No time to sleep. So while prasadam, dozed off. అంటే ప్రసాదం తినేటప్పుడు కూడా ఆయన నిద్రపోయాడు అనమాట. అంటే మీరు ఊహించుకుంటే ఆయనకి అసలు సమయమే లేదు నిద్రపోవడానికి, విశ్రాంతి.
Can we imagine anyone dozing off during prasad? So that is a dedication required. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడన్నా ఊహించారా ప్రసాదం తినేటప్పుడు ఎవరైనా నిద్రపోతారని చెప్పి? So this కాబట్టి is- ఆ విధమైన అంకిత భావం అనేది అవసరం. This is how heart will become clean of all the kam, krodha, lobha, mad, matsarya. When we give ourselves fully to Krishna, especially these festivals, we should do it throughout our life, but this festival requires so much dedication. కాబట్టి ఈ ఉత్సవాల సమయంలో మనల్ని మనం పూర్తిగా సమర్పించుకోవడం ద్వారా అంకిత భావంతో ఆ, అప్పుడు మనలో మన హృదయంలో ఉన్న కామ క్రోధ లోభ మద మత్సర్యాలు అనేవి పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. We should push our limits. మనం మన పరిధులకు మించి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. What is our limit? Daily 6 to 7 hours sleep, in the night and daytime maybe 1 hour sleep. This is our human limit. సాధారణంగా మన యొక్క మానవ పరిధి ఎంత అంటే మనకి మొత్తానికి రోజుకి ఒక 6-7 గంటలు నిద్రపోవడం, మిగతా సమయం అంతా కూడా పని చేయడం, అదే మన యొక్క మానవ పరిధి. But purification happens when we push our limits. No 6 hours. You see how much you can reduce it. Push yourself, push yourself. పవిత్రీకరణ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనల్ని మనం ముందుకు నెట్టుకుంటూ ఉంటే, మన పరిధికి మించి సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది. Then Krishna will be blissful. Oh, he is working so much for me, and then he'll come and take place in our heart. అప్పుడు కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. ఓహో, ఈ వ్యక్తి నా కోసం ఇంతగా శ్రమిస్తున్నాడని చెప్పి అప్పుడు వచ్చి మన హృదయంలో కూర్చుంటాడు. So in this way, purification will happen. ఈ విధంగా పవిత్రీకరణ అనేది జరుగుతుంది. We'll have aarti. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. Hare. Shri Jagannath Baldev Subhadra Maiya ki Shri Jagannath Rath Yatra Maha Mahotsav ki Shri Shri Gaur Nitai ki Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol.